आजिर एही वीडियो रे आपनकु स्वागत करुछि। बंधुगण प्रथमे आपनकु नमस्कार। आज एही वीडियो को जदि आछंती एही वीडियो माध्यम रे आपनकु आचार्य चाणक्य कहिथिबा 6टी शिक्षा कहबाकू जाउछि, जहा जानी आपनक आँखि खोली जीव जे कोन आपण भी एमिति भूल करू नाहंती तो केबे अजाणतरे भी होई पारे जानतरे भी होई पारे आपण करू थाई पारंती। आ जदि करू नाहंती तेबे धन्यवाद, आपण जने सचोट। एबे मु एमिति काहेकि कहूछि कोन से 6टी शिक्षा आ शिक्षा को जानिबाकू हेले प्रथमे आमे जने युवकंग जीवन को देखिबा जे कोन भूल करूथिले आ तार समाधान कोन थिला, किए समाधान देइथिले आ काहेकि। आसंतो जहाँ भी मु कहिबी शांतर सह आपण निश्चित शुणिबे। पुरातन समय कालर कथा। उत्तर भारतर एक गाँव रे शंकर नामर जने युवक रहुथिला। शंकर अत्यंत दयालु और हृदय सत्यवादी युवक थिला। से काहा ऊपर भी बहुत शीघ्र विश्वास करि देउथिला, किंतु लोक माने से युवकर तार सरल शांत ए भोला स्वभावर बहुत फायदा उठाउथिले। तांकर बंधु आखपाखर लोक माने निजर छोट बड़ सबु काम रे तांकु जड़ाई देउथिले, कारण से काहाको मना करि पारु नथिला। से अन्य लोक कथारे सहजरे विश्वास करि देउथिला। तेणु लोक माने मीठा मीठा कथा कही निजर काम कराई नेउथिले, किंतु ताको केही श्रेय देउ नथिले कि बदल रे कोनोसी साहाय्य करू नथिले। किंतु से सबु लोके ये युवकर साहाय्य रे निज काम करंती। शंकरर परिवार आर्थिक दृष्टि संपन्न थिले, तेणु से अनेक थर निज बंधु और परिचित माननकु टंकारे मध्य साहाय्य करुथिला। किंतु से युवकर प्रशंसा करबा बदल रे अधिकांश लोक काम होई जिबा परे से युवक को अणदेखा करबा आरंभ कर दियंती एवं केतेक तो तांकर टंका मध्य फेरस्त करू नथिले। लोक माने निजर दुख भरा कहानी कही निजर काम कराई नेउथिले, किंतु पछपटे तांकर बहुत मजाक उड़ाउथिले। तांकु मंदबुद्धि मूर्ख और डरपोक बोली कहूथिले। जेतेबेले शंकर निज विषय रे एहीपरि कथा शुणुथिला तांकु बहुत खराप लागुथिला। ठीक अछि, से युवक नुआ नुआ आरंभ रे से एहीपरि कथा को अणदेखा करि जाउथिला, किंतु जेतेबेले लगातार एहीपरि कथा सुनिबाकू मिलिबाकू पाइला ताकू निज उपरे धीरे धीरे संदेह हेबाकू लागिला। से भाबिबाकू लागिला कोन मु सतरे मंदबुद्धि और मूर्ख नुहे कि? शेषरे मु ही प्रत्येक थर धोखा खाइबी काहेकि? लोक माने एहीपरि मोर फायदा उठाइबे कि? एहीपरि चिंता ताकू व्यतीत करबाकू लागिला। वर्तमान एबे तार लोकंक उपरु विश्वास उठिगला। एबे से समस्तंक दृष्टि रे देखिबाकू लागिला आउ डरिबाकू लागिला जे केही मोर पुणी फायदा न उठाई नेउ। एही संदेह और भय जोगु से एकांतरे उदास और भयभीत होई रहिबाकू लागिला। किंतु गोटिए दिन ताकू जने महात्मा जींक विषय रे जणा पड़िला, जे किछि दिन हेला तांको गाँर बाहरे थिबा मंदिर रे रहुथिले। महात्मा जींक विषय रे लोक माने कहूथिले जे से माने अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी। विशेषकर से माने मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र रो बड़ ज्ञाता। से माने अनेक गाँवासी समस्यार समाधान करिथिले। एही सब सुनी से युवकर मध्य रे किछि आशा जाग्रत हैला और से महात्मा जींक पाखकू जीवाकू मन कला। परदिन सकाले से सही मंदिर को पहुँची गला जोठारे महात्मा जी रहुथिले। से युवक महात्मा को प्रणाम करी सामना रे बसीगले। तार दुख मोह और उदास आँखि को देखी से महात्मा तार जंत्रणा को बुझिबारे विलंब कले नाही। महात्मा करुणारे तार आड़क देखी कहिले, पो तुमे एते दुखी काहेकि? एटा सुनिबा मात्रे से युवकर आँखिरु लुह आसीगला। युवक कांदी कांदी कहिला, गुरुदेव मु बहुत मंद बुद्धि, मु लोकंकु चिन्हि पारु नाही। समस्ते मोर फायदा उठाउछंती, मते मूर्ख बनाउछंती, धोका देउछंती। तापरे से निजर समस्त मनर दुख महात्मा जींक सामने खोली कहिदेला। महात्मा जी से युवकर समस्त कथा ध्यानपूर्वक शुणिले। तापरे शांत किंतु गंभीर स्वर रे कहिले, पुत्र तुमे मंद बुद्धि नुहे कि कमजोर नुहे। तुमर केवल गोटे भूल अछि जे तुमे प्रत्येक मनुष्य उपर बिना भावी चिंती विश्वास कर दियंती। तेणु आज मु तुमको से 6 प्रकार लोकंक विषय रे कहिबी जहांकु केबे भी विश्वास करबा उचित नुहे, कारण एमाने मुखरे हसी हसी आमर विनाशर योजना करि थांती। ध्यान दे शुणंतु। प्रथम, सही व्यक्ति जे आवश्यकता ठारू अधिक प्रशंसा करी। देख, जेतेबेले केही तुमर प्रत्येक कथा को बहुत भल, प्रत्येक निष्पत्ति को अद्भुत बोली कहे, तुमर प्रत्येक भूल को मध्य सठिक बोली दर्शाए, तेबे बुझ जे से व्यक्ति तुमर मित्र नुहे बरं एक चाटुकार। आचार्य चाणक्य कहिछंती जे आवश्यकता ठारू अधिक तुमर खुशामत करी
ସେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜୁଛି। ଭାବ ସତ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟ ମିତ୍ର କ'ଣ କରି ସେ ନିଜ ମିତ୍ରକୁ ଆଇନା ଦେଖାଏ, ନିର୍ଭୟରେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାଟୁକାରମାନେ ତୁମର ହଁରେ ହଁ ମିଶାଇ ତୁମର ଭରସାକୁ ଜିତନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଦେଖି ନିଜ ଚତୁରତା ଦେଖାନ୍ତି। ଇଏ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଥିବେ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଶାନଦାର, ଆଉ ଆପଣ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ କି ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ତୁମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା, ଯିଏ ସର୍ବଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଥାଏ, ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ମାନସିକତାରେ ଜିଉଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ହିଁ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଦୁନିଆ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଏମାନେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ଓ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭାବନାତ୍ମକ ପିଶାଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ତୁମର ଊର୍ଜାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ତୁମର ଠିକ୍ ଭାବନାକୁ ବି ଭୁଲରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ନିଜକୁ ଦୁଃଖିତ ଦେଖାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଅନ୍ୟର ଧ୍ୟାନକୁ ନିଜ ଆଡ଼େ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ବିଫଳତା ବୋଲି କହେ, ସେ କେବେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦୋଷ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପରେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବନାଇଦେବ। ଏମିତି ଲୋକ ଦୁଃଖିତ ଦେଖେଇ ହୋଇ ତୁମ ପଇସା, ସମୟ ସବୁ କିଛିର ଲାଭ ଉଠାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆଗେ ଯାଇକି କହିବେ କି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ପୀଡ଼ିତ ସବୁବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ହିଁ ରୁହେ, ବାସ୍ ଆପଣ ଖାଲି ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ବନିଯାଆନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ସୁଯୋଗବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି। ଭଲ ଦିନରେ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଖରାପ ଦିନରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ସଫଳତାରେ ତୁମ ସହ ରହେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳତାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ସେ ମିତ୍ର ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ମିତ୍ରକୁ ବେପାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ୟାଠାରୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ, ତାଠାରୁ ମୁଁ ମୋ କାମ କେମିତି କରାଇବି। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଅତି ସହଜ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଉପହାର ପଠାନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ନଜରରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି କି କେମିତି ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ମିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମିତ୍ରତା ଶେଷ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ମିତ୍ରକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ଦୁଃଖରେ ଆସେ ଆଉ କିଏ ସୁଖରେ। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚୁଗଲଖୋର। ପର କଥା, ଅନ୍ୟ ଘରର କଥା। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରେ, ସେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମର ନିନ୍ଦା କରିବ ହିଁ କରିବ, ଅଲବତ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଦେଖିଛି। ନିଜ ମିତ୍ରର କଥା ଅନ୍ୟ ମିତ୍ରକୁ କହନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହିଁ ଏମିତି ଲୋକ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଝୋଟା ନୈତିକବାଦୀ। ଯିଏ ନିଜର ଭଲ ତାର ଡିଣ୍ଡୁରା ପିଟେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହେ କି ମୁଁ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦିଏ ନାହିଁ କି କେବେ କିଛି ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଭଲ କରିଥିବାର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶଂସା କରେ, ଅସଲରେ ସେ ଭିତରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ସତରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଥାନ୍ତି, ସେ ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟତାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ସେ ନକଲି ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ମଜବୁରି ଆସିଯାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ୟା ପାଖରେ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ମଜବୁରି ପରିସ୍ଥିତିର ସାହାରା ନେଇକି କଥାଟାକୁ ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବାରେ ଶୁଣିଥିବେ କି ପଇସା ସବୁକିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ୟାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆସେ ତ ନିଜ ଭାଇ ମାତା ପିତାଙ୍କଠାରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ, ହଟିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଇଟି ନିୟମ ରଖିଥାନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିୟମ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭାବନାତ୍ମକ ଶୋଷଣକାରୀ। ଏମିତି ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ଅନ୍ୟଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳନ୍ତି ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦକାରୀ ମଣିଷ ଏଇଟା। ଏମିତି ଲୋକ କାରଣ
ଏମିତି ଲୋକ ଅନ୍ୟର ଭାବନା ସହ ଖେଳନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାଲାକ ଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ଆଉ ଡର ଭୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇକି ନିଜ କାମ କରାନ୍ତି ବା କରନ୍ତି। ନିଜ ଭୁଲକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଭାବନା ସହ ଖେଳିକି ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଏପରି ହୁଏ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଆଜି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା କଲି ସେଇଟା କଲି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ ଭାବନା ସହ ଖେଳେ ସେ ତୁମର ଆତ୍ମାର କାତିର। ଏମିତି ଲୋକ ତୁମ ଭଲ ଗୁଣକୁ ନିଜ ଫାଇଦା କରନ୍ତି। ତୁମ ଦୟା ଭାବକୁ ତୁମର ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସେ ନିଜ ପାହାଚ କରନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବନାତ୍ମକ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଲାଗିବ କି ଏଇଟା ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ ଏଇଟା ଯେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତା'ର ସହଯୋଗ କରି ଚାଲିଥିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସମୟ ସବୁଆଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାତ୍ର ଥରେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ବିଷ ଗୋଳିଦେବେ। ସବୁଆଡ଼ୁ ତୁମକୁ ଖରାପ କହିବେ। କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଠୁ ସିଧା ଜବାବ। ଭାବନାତ୍ମକ ଶୋଷଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ପ୍ରେମ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଏତିକି କହି ଟିକେ ରହିଲେ ଆଉ ଗମ୍ଭୀରରେ କହିଲେ, ମହାତ୍ମାଜୀ ଶେଷରେ କହିଲେ, ଏହି 6ଟି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି? ଭଲ କି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। 2-3 ଜଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ସେ ତୁମ ନିଜର ବି ହୋଇଥିବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟରେ ବି ଥିବ ବା ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ବି ହୋଇଥିବେ। କିଏ ବି ହୋଇପାରେ। ଧ୍ୟାନର ସହ ଭାବନ୍ତୁ କିଏ ସେହିମାନେ। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକୁଟିଆ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର, କାହା ଉପରେ ଭରସା ହିଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହି 5 ଜଣଙ୍କର ଔଷଧ ହୁଅ ଯାହାଙ୍କ ସହ ତୁମେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଅ। ତ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ 5 ଜଣ କିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏତିକି କହି ସେ ଗୁରୁ ମହାତ୍ମା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଯୁବକ ଶଙ୍କର ବି ବୁଝିଗଲା, ଦୟାଳୁ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଲଗା। ସେ ଯୁବକ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହି ପ୍ରଣାମ କରି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପର ସହ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ରଖି ଫେରି ଆସିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ସେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହୁଏତ ଏହି ଶିକ୍ଷା କାହାରି ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି।